میری 2 بیٹیاں تھیں۔ جب تیسری بھی بیٹی ہوئی تو میں نے اسے ایک امیر گھر کے بے اولاد جوڑے کو 2 تولہ سونا کے بدلے دے دیا اور خود دوسرے شہر چلی گئی۔ پھر کئی سال بعد بیٹی کی یاد آئی کہ بڑی ہو کر کیسی لگتی ہوگی۔ تب میں برقع پہن کر منہ چھپا کر بیٹی سے ملنے آ گئی اور اسی کوٹھی پر پہنچ گئی جہاں میں نے بیٹی کو 2 تولہ سونے کے بدلے دیا تھا۔ میں مسکراتی ہوئی کوٹھی کے اندر داخل ہو گئی، مگر سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر میرا تو دماغ چکرا گیا، کیونکہ گھر کے نچلے حصے سے اٹھنے والا وہ جان لیوا درد اب میری پوری پیٹھ میں پھیل چکا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں۔ میں زمین پر بچھی اس میلی چٹائی پر ہاتھ مار رہی تھی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ درد پہلے سے زیادہ شدید ہو کر میرے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لی رہا تھا۔ میرے پیٹ میں اٹھنے والی کھچاوٹ اب اتنی سخت ہو گئی تھی کہ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ 2 دن سے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا تھا، جس کی وجہ سے نکاہت اتنی زیادہ تھی کہ مجھ سے کھڑا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے بے بسی سے اپنے کمرے کی چھت کو دیکھا جہاں سے مٹی جھڑ رہی تھی، اور پھر میری نظر ان 2 چھوٹی بچیوں پر پڑی جو بھوک سے نڈھال ہو کر میرے پیروں سے لپٹی سسکیاں بھر رہی تھیں۔ ان کے ننھے چہرے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے اور وہ بار بار ماں ماں پکار رہی تھیں، لیکن میرے پاس انہیں دینے کے لیے تسلی کے 2 بول بھی نہیں تھے۔ میری بڑی بیٹی، جو ابھی صرف 7 سال کی تھی، وہ کونے میں کھڑی خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ میں نے ہمت جمع کر کے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، جو سامنے چارپائی پر شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا تھا۔ اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ اس کی بیوی موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہے اور اس کی اپنی اولاد بھوک سے دم توڑ رہی ہے۔ اس کے خراٹوں کی آواز مجھے اپنے سینے پر ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ درد کی ایک ایسی لہر اٹھی کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور مجھے لگا کہ اب میں مزید 1 منٹ بھی برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ میں نے بڑی بیٹی کو اشارے سے بلایا اور بڑی مشکل سے کہا کہ وہ دوڑ کر جائے اور برابر والی خالہ کو بلا کر لائے۔ وہ بچی ننگے پاؤں باہر کی طرف بھاگی اور چند ہی منٹوں میں نسیمہ خالہ ہانپتی ہوئی میرے پاس پہنچی۔ انہوں نے میری حالت دیکھی تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ انہوں نے میرا ماتھا چھوا جو پسینے سے تر تھا اور بخار کی وجہ سے تپ رہا تھا۔ نسیمہ خالہ کہنے لگی کہ تمہارا وقت بالکل قریب آ چکا ہے اور اس حالت میں تمہیں گھر پر رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تمہیں فوراً کسی ہسپتال لے جانا ہوگا، ورنہ تمہاری یا بچی کی جان جا سکتی ہے۔ میں نے روتے ہوئے نسیمہ خالہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ خالہ، میرے پاس تو پھوٹی کڑی بھی نہیں ہے، میں ہسپتال کیسے جاؤں گی اور ان بچیوں کو کس کے سہارے چھوڑوں گی؟ نسیمہ خالہ نے میرا حوصلہ بڑھایا اور کہا کہ تم پیسوں کی فکر مت کرو، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ انہوں نے محلے کے ایک لڑکے کو آواز دی کہ رکشہ لے کر آئے۔ تب تک میرا نشئی شوہر فرحان ایک لمحے کے لیے ہڑبڑا کر اٹھا۔ اس نے کمرے میں موجود لوگوں کو دیکھا اور پھر بیزاری سے کروٹ بدل کر دوبارہ سو گیا۔ اس کی اس بے حسی نے میرے دل پر جیسے نشتر چلا دیے ہوں۔ میں نے سوچا کہ اللہ نے مجھے کیسا ہمسفر دیا ہے جو اس وقت بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا جب مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ درد کی شدت اب اتنی بڑھ گئی تھی کہ مجھے اپنا نچلا دھڑ سن ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ نسیمہ خالہ نے جلدی جلدی ایک پرانی چادر نکالی اور مجھے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن مجھ میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی۔ میرے پاؤں کانپ رہے تھے اور خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے مجھے رکشہ تک پہنچایا گیا، جہاں میری دونوں چھوٹی بچیاں چیخ چیخ کر رو رہی تھیں۔ وہ مجھ سے دور نہیں ہونا چاہتی تھیں، لیکن نسیمہ خالہ نے انہیں زبردستی پیچھے ہٹایا۔ رکشہ جیسی ہی کچی سڑک پر چلا، ہر جھٹکے کے ساتھ میری کمر میں درد کی ایک نئی بجلی کونتی تھی۔ میں نے رکشہ کی لوہے کی سلاخ کو اتنی زور سے پکڑ رکھا تھا کہ میری انگلیاں سفید پڑ گئی تھیں۔ میں بار بار کلمہ پڑھ رہی تھی اور اللہ سے اپنی زندگی کی دعا مانگ رہی تھی تاکہ میں ان یتیم جیسی بچیوں کو پال سکوں۔ رکشہ ہسپتال کی طرف دوڑ رہا تھا، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ راستہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سڑک پر موجود ہر گڑھا میرے لیے قیامت بن کر ٹوٹ رہا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی نسیمہ خالہ نے شور مچایا اور وارڈ بوائے اسٹریچر لے کر دوڑا۔ مجھے اس ٹھنڈے اسٹریچر پر لٹایا گیا تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے سکون محسوس ہوا، لیکن درد کی لہریں مسلسل آ رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا اور نرس سے کہا کہ اس کی حالت بہت نازک ہے، اسے فوراً لیبر روم میں منتقل کرو۔ مجھے وہاں لی جایا گیا جہاں سفید دیواریں اور دوائیوں کی بو نے میرا دل مزید خراب کر دیا۔ میں وہاں اکیلی تھی اور میرے پاس صرف ممتا کی ہمت تھی۔
नर्स बार बार मुझसे कह रही थी कि हिम्मत मत हारो, लेकिन भूख और कमजोरी ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मुझे अपनी उन 2 बेटियों के चेहरे याद आ रहे थे जो घर की दहलीज पर रोती हुई रह गई थीं। और फिर वो लम्हा आया जब एक जोरदार दर्द के साथ मेरे जिस्म से वो बोझ हल्का हो गया। नर्स ने बताया कि बेटी हुई है। ये सुनकर मेरी आंखों से बेइख्तियार आंसू निकल आए कि एक और बेटी जालिम दुनिया में आ गई है, जिसका बाप नशई है और जिसकी माँ के पास उसे पिलाने को दूध तक नहीं है। कुछ देर बाद जब मुझे वार्ड में मुंतकिल किया गया तो मैंने अपनी इस तीसरी बेटी को देखा। वो बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल चांद की तरह सफ़ेद, लेकिन उसे देखकर मेरा दिल बैठ गया। मैं इसे क्या खिलाऊंगी और इसे कैसे पालूंगी? अभी मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि नसीमा खाला वार्ड में दाखिल हुई। उनके चेहरे पर थकन तो थी, मगर सुकून भी था। उन्होंने मेरे करीब आकर मेरे सर पर हाथ रखा और बड़े प्यार से बताया कि परेशान ना हो, अल्लाह ने करम कर दिया है। मैंने मोहल्ले के चंद नेक लोगों की मदद से पैसे जमा कर लिए थे और अस्पताल का सारा बिल जमा करवा दिया है। अब तुम्हें पैसों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने नसीमा खाला का हाथ थाम लिया और रोते हुए कहा कि खाला, आपका तो एहसान है कि आपने मेरा बिल दे दिया, लेकिन अब मैं इस बच्ची को कैसे पालूंगी? मेरी तो पहले की 2 बच्चियां घर में भूखी बैठी हैं। उनके बाप एक रोटी का लुक़मा नहीं लाता, तो इस तीसरी जान को मैं कहाँ से खिलाऊंगी? नसीमा खाला ने मेरी बात सुनकर एक लंबी ठंडी सांस भरी और फिर मेरे सर पर हाथ रखकर तसल्ली देते हुए कहा कि ध्यान रखो बेटी, जिसने उसे पैदा किया है वो उसका रिस्क भी देगा। अभी हिम्मत ना हारो, मैं तुम्हें घर ली चलती हूँ, फिर देख लेंगे कि आगे क्या करना है। नसीमा खाला ने मुझे और बच्ची को संभाला और हम किसी तरह वापस अपने उसी टूटे हुए घर में पहुंचे। जैसे ही हमने घर की दहलीज पार की तो मेरा शौहर फरहान, जो अब नशे से थोड़ा होश में आ चुका था, उसने शोर मचाया कि क्या लाई हो। जब उसे पता चला कि तीसरी भी बेटी पैदा हुई है तो उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो गंदी गालियां देने लगा और चीख कर कहने लगा कि पहले ही 2 बोझ कम थे जो एक और मनहूस ले आई हो। उसने गुस्से में आकर हाथ उठाया और मुझे मारने पीटने के लिए आगे बढ़ा तो नसीमा खाला शेरनी की तरह बीच में आ गईं। उन्होंने उसे जोर से धक्का दिया और कड़क कर बोली कि तुझे शर्म नहीं आती कि तेरी बीवी अभी मौत के मुंह से वापस आई है और तू उसे मारने चला है? तू नशे में धुत है, अभी के अभी यहां से निकल जा, वरना मैं मोहल्ले वालों को बुला लूंगी। हालांकि डांट सुनकर वो बड़बड़ाता हुआ और गालियां बकता हुआ घर से बाहर निकल गया, लेकिन मेरी दोनों बड़ी बच्चियां इस शोर शराबे से बुरी तरह खौफजदा होकर कोने में दबक गईं। उनके चेहरों पर छाई दहशत देखकर मेरा कलीजा कट गया। इतने में हमारी दूसरी पड़ोसन सलीमा बीबी हाथ में खाने का बर्तन लिए अंदर दाखिल हुई। उन्होंने प्यार से मेरी बच्चियों को पुकारा और उन्हें खाना खिलाने लगी। बच्चियां जो 2 दिन से भूखी थीं, वो जल्दी जल्दी लुक़मे तोड़ने लगीं। सलीमा बीबी ने मेरा भी ख्याल रखा और मुझे तसल्ली दी कि जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती, मैं तुम्हारा और बच्चियों का ख्याल रखूंगी। लेकिन असल मसला वो मासूम जान थी जो मेरी गोद में थी। कमज़ोरी और फाकों की वजह से मेरा दूध नहीं उतर रहा था और वो बच्ची भूख की वजह से मुसलसल रो रही थी। उसके रोने की आवाज़ मेरे दिल में छेद कर रही थी। नसीमा खाला ने जब देखा कि बच्ची भूख से निढाल है तो वो फौरन बाहर गईं और कहीं से उसके लिए दूध का इंतज़ाम करके लाईं। उन्होंने बच्ची को फीडर लगाया तो वो खामोश हुई। नसीमा खाला मेरे पास आकर बैठ गईं और संजीदगी से कहने लगीं कि देखो, अब मेरी बात गौर से सुनो। अब तुम्हें हिम्मत करनी होगी और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना होगा। तुम जानती हो कि तुम्हारे हालात कैसे हैं। अब मज़ीद किसी बच्चे के बारे में मत सोचना, वरना तुम खुद भी मिट जाओगी और ये बच्चियां भी बर्बाद हो जाएंगी। मैंने एक लंबी सांस ली और बेबसी से नसीमा खाला की तरफ देखकर कहा कि खाला, मैं तो ये तीसरी बच्ची भी नहीं चाहती थी। मुझे पता था कि मेरा क्या हाल होगा, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा शौहर जब नशे की हालत में होता है तो वो जानवर बन जाता है। वो मेरी एक नहीं सुनता और मेरी चीखें उसके कानों तक नहीं पहुंचती। मैं इस जहन्नम में कैद हूं जहां से निकलने का कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आता। मेरे लिए तो ये जिंदगी एक बोझ बन चुकी है और अब इस तीसरी बच्ची का चेहरा देखकर मुझे अपना मुस्तकबिल और भी अंधेरों में लग रहा है। सलीमा बीबी खाना खिलाकर और ढीरों तसल्ली देकर अपने घर चली गई थी। फिर एक दिन मेरा शौहर फरहान कई घंटों से गायब था। अचानक नशे में धुत होकर घर लौटा। उसने बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर गुस्से से मुझे गंदी गालियां दी
और लोहे का ग्लास दीवार पर दे मारा। अगले दिन जब नसीमा खाला आई तो मैंने रोते हुए कहा कि खाला, अब मैं मजीद अपनी बच्चियों की बर्बादी नहीं देख सकती, आप मुझे कोई काम दिलवा दें। नसीमा खाला ने मुझे एक बहुत बड़ी शानदार बंगले पर काम दिलवा दिया। मैं अपनी तीनों बच्चियों को साथ लेकर काम पर जाने लगी। महीने के आखिर में तनख्वाह मिलती तो फरहान जैसे ही मैं घर पहुंचती वो मुझसे रुपए छीन लेता और शराब पी लेता। एक दिन बंगले के मालिक ने मुझे समझाया कि तुम इस तरह तीनों बच्चियों को नहीं पाल सकोगी, अगर चाहो तो अपनी छोटी बेटी किसी अच्छे घर में दे सकती हो, उनकी एक दोस्त भी औलाद है और 2 तोला सोना देने को तैयार है। फरहान ने जुए में बड़ी रकम हार ली थी और धमकी दी कि अगर पैसे ना दिए तो बेटी को बेच दूंगा। मैंने आखिरकार फैसला कर लिया और अपनी छोटी बेटी दे दी। बदले में 2 तोला सोने के जेवर मिले। नसीमा खाला ने मुझे और मेरी 2 बच्चियों को सलीमा बीबी के साथ गांव भेज दिया। वहां मैंने सोने को बेचकर छोटी सी दुकान खोल ली। वक्त के साथ मेरी मेहनत रंग लाई। मेरी दोनों बेटियां पढ़ लिख कर अच्छी जगह पहुंच गईं और अच्छे घरानों में शादी हो गई। अब मैं अकेली थी। मेरी तड़प बढ़ गई और मैंने फैसला किया कि अपनी तीसरी बेटी को एक नज़र देखूंगी। मैं बुर्का पहनकर उसी कोठी पहुंची। वो लड़की बिल्कुल मेरी जवानी जैसी लग रही थी। जैसे ही मैंने निकाब हटाया और कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूं, उसने हकारत से मेरा हाथ छटक दिया और कहा कि मेरी माँ तो अंदर बैठी है, तुम जैसी फकीर मेरी माँ कैसे हो सकती हो? जाओ यहां से और दोबारा ये मुंह लेकर मत आना। उसके अल्फाज ने मेरे वजूद के पारचे उड़ा दिए। मैं अपनी 10वीं जमात की उस गलती को याद कर रही थी जब मैंने अपने बाप की इज्जत पामाल की थी। आज मेरी अपनी बेटी मेरी ममता को अपने पैरों तले रौंद रही थी। मकाफाती अमल का पहिया पूरा घूम